सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी नाल जुड़े हो तुसी। प्रिंस भारद्वाज हाज़र लैके प्रोग्राम स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल। प्यारे दर्शकों, अज का दिन भी जिहड़ा है किसान संघर्ष दे विच अहम दिन सी, क्योंकि अज किसान जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चा अते सरकार दे दरमियान 10वें गेड़ की जिहड़ी मीटिंग है वो होनी सी। अज दी इस मीटिंग दे तत्सार की निकलने सन, ये बाद की गल है। मीटिंग तो पहला ही खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होरां दे वख-वख मीडिया अदारियां दे विच बयान चलने शुरू हो गए कि किसान मीटिंग दे विच आउण तां बिलां नूं या कानूनां नूं रद्द कराउण दी अड़ी छड्ड के आउण, और दूसरी गल सोधां जिन्नियां मर्जी करवा लैण, ये बिल या कानून रद्द करन दी अड़ी छड्ड के किसान मीटिंग दे विच आउण। तां तुसीं समझ सकदे हो कि सरकार दी या सरकार दे मंत्रियां दी मंशा की है। मीटिंग तो पहला इस किस्म के बयान दागने, अधिकारक बयान दागने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा, ये अधिकारक बयान दागने की सिद्धत करते हैं, किधर नूं स्थिति का जिहड़ा रुख है उसनूं स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। मीटिंग हालां शुरू नहीं हुई, मीटिंग मतलब एक दिन बाद होनी है। उस तो पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होरी कह रहे हैं कि भाई जे आउणा है तां कानूनां नूं रद्द कराउण दी गल छड्ड दिओ ते सोधां कराउण दी गल लैके साडे कोल आ जाओ। ये गल एक गल। दूसरी गल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी भी अपने जिहड़े भी संबोधन होंदे ने, उन्हां संबोधन किसी का भी होवे, गल कोई भी होवे, चाहे अमित शाह होरी कल दिल्ली पुलिस के हैडकुआटर दे विच गए सीगे, वो दिल्ली पुलिस की तारीफ कर गए सी, पर उत्थे भी किसानां नूं लैके आ गए कि किसानां नूं विपक्ष है जिहड़ा वो गुमराह कर रहे हैं। और जे विपक्ष यानी कि विपक्षी पार्टियां जिहड़ियां ने वो इंनियां क ताकतवर होंदियां या इंनियां मजबूत होंदियां तां देश दे विच एक चंगा विपक्ष सानूं नज़र आउंदा, चंगी धिर सानूं नज़र आउंदी जिहड़ी सरकार दे कारज प्रणाली दे उत्ते सवाल चुकदी ते सरकार नूं उन्हां सवालों के जवाब देने पैंदे। आओ केंद्रित होने स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल दे उत्ते। अज क्योंकि मीटिंग का जिहड़ा 10वां दौर सी, 10वां गेड़ सी जिहड़ा वो चलना सी, साडे सहयोगी रवि संगराहूर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो विज्ञान भवन तक किसानां दे नाल जिहड़े किसान जिहड़े जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू बस दे विच बैठ के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो विज्ञान भवन जांदे ने। साडे सहयोगी रवि संगराहूर होरां ने खास गलबात कीती संयुक्त किसान मोर्चे दे वख-वख आगूआं दे नाल, जाणिया कि उन्हां दे मन दे विच उन्हां दे दिमाग दे विच किस तरह दी तैयारियां ने। टेबल टॉक दे उत्ते अज किस तरीके की गलबात रखी जानी है, अज सरकार दे रवैये तो लैके सरकार दे रुख तक किसान आगू किस तरीके की स्ट्रैटजी, किस तरीके की रणनीति, किस तरीके की पैड़ चाल जिहड़ी है वो नप के चल रहे हैं। आओ सुनो तुसी कि किसान आगूआं ने मीटिंग तो पहला विजन दी टीम दे नाल की गलबात की। ਤੁਹਾਨੂੰ तस्वीरां दिखा रहे हैं कि सारे जिन्ने भी किसान लीडर ने वो बसां दे विच सवार हो चुके ने और विज्ञान भवन दे लई तैयारियां ने। विज्ञान भवन जाया जाएगा। तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ असीं बस दे विच सवार होके तस्वीरां भी तुहाडे नाल तुहानूं दिखावांगे कि नाल व्यू भी जाणांगे लीडरां दे कि किस तरह दे नाल। सर किवें देखदे हो अज 10वें गेड़ की मीटिंग च होण जा रही है, गेड़ ते गेड़ वध रहे हैं। मीटिंग दे पिछली मीटिंग में तय हो गया है कि मीटिंग बिटवीन दी हाँ ऊपर ही हो जाएगी जी। मीटिंग पहले से कुछ सार्थक रहेगी, क्योंकि ये मीटिंग में पिछले तय हो गया सी कि इसके बीच में नहीं कोई होगा, किसान होंगे, गवर्नमेंट होगी। सो गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, हम उनको याद दिलाएंगे कि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों द्वारा बनती, लोगों का काम करना था। इसमें जो ये कानून बने हैं ये स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ, इसको रिपील करो। हमारी मांग थी तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती सी, सुप्रीम कोर्ट ने करना सी। सुप्रीम कोर्ट दबाव च साड़ियाँ जिहड़ियां हैगियां ना विधानक संस्थावां वा वो इस राज विच के तो सारे कीड़े बाहर नूं भजदे हुंदे आ, भाजड़ पई होई आ उहदे दी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਭਾਜੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਮੂਹਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੀਰ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਗਨਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਜੇ। 26 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਐ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਮੈਚ ਨਾਲੋਂ 26 ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਕੱਲ ਵੀ ਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ KMP ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਭਾਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ KMP ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲ ਬਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਾਂ 25 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਮੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਉਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਈ ਜਾਣ, ਸ਼ਿਵਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਗਰੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਗਰੋਂ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜੋ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਨ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੰਥਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਡ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ बाकी फैसला करके परसों ਨੂੰ 12 ਵਜੇ जो ਇੱਥੇ फिर विज्ञान भवन च मीटिंग सद्दी गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल फैसला देवांगे। जो आज यहाँ पे सरकार के साथ में मीटिंग हुई है, सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि हम इनको 1-1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे देंगे कि सरकार का और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ है
और इसमें कमेटी बना देते हैं जो एमएसपी पर इन दोनों चीजों पर बातचीत करेगी। तो ये अभी बात हुई है, हम कल अपनी पूरी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद में फिर 22 तारीख में सरकार के साथ में बैठ के अपना हम जवाब दे देंगे। पूरे रूप से ये है कि जितने भी किसान हैं उनका ये है कि कानून वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी वाली रिपोर्ट लागू हो, ये सारे इशू हमारे हैं और ये कल हम चर्चा करके करेंगे कल चर्चा इसमें। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 40 ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਏ ਹਾਂ कि साड़ी जड़ी हैगी है मंग मेन सारिਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ रिपील करने दी है। देखिए कल मीटिंग है, मीटिंग के बाद ही कुछ बता पाएंगे, उसके पहले तो कुछ विशेष बात बताने के लिए है नहीं। बाकी लोगों ने जो बता दिया है वही बात है और जो जैसे पहले प्रोग्राम 26 वाला जो है वो एजिटेड रहेगा और कल की जो मीटिंग होगी उसमें बाकी को बात तय करेंगे। उसके बाद जो सरकार से बात होगी परसों उसमें कोई रिजल्ट निकलेगा। भी मुंडिया माड़ा जा इधर भी खबर कर ली। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਉਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ देखो अटेंड करके पता लगूगा। ये तो बार-बार मीटिंग करिए, 10 मीटिंग हो गई, पहली बार होया भी 40 मैंबरी कमेटी है तो मीटिंग पाई जाते अगली तरीका ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਗੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ।
ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਟਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 10ਵਾਂ ਗੇੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਏ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਓ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, 3 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਨੇ। ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ? ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਅਗਲੀ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ? आज की मीटिंग में जो बातचीत यही हुई है, उसने कहा है खेती मंत्री ने भाई रिपील तो नहीं कर सकते पर 1.5 साल इनके अमल पर स्टे कर देते हैं। 1.5 साल कोई सहमति बने? नहीं हम तैयार नहीं है। क्या रिएक्शन है उसके? हम का रिएक्शन ये है भी हम रिपील चाहते हैं, हम सस्पेंड नहीं चाहते, रिपील चाहते हैं। वो कानून के ऊपर बात करने लगे। दोपहर तक का जो दोपहर का समय था उस टाइम तक कोई बात नहीं चली। सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया आप लोगों को? क्या कानून होल्ड करने की बात कही? मैं वही बताऊंगा जी, जो हुआ वही बताऊंगा। उन्होंने कहा साल या 1.5 साल के लिए
हम इनको रोक देते हैं तो और कमेटी बना देते हैं। जे और भी वो कमेटी को समय लगे और भी इसका टाइम बढ़ा देंगे, इसको रोकने का टाइम और बढ़ा देंगे। और दूसरा जो है MSP के ऊपर कोई बात नहीं हुई, यही बात हुई। हमने कहा हमने क्या कहा कि रिपील से कमती जो है वो कुछ नहीं मंजूर। सरकार तो आगे बिल्कुल किसान हाले भी अपनी उस मंग ते खड़े है। जिस तरीके के क्यास लाए जा रहे सी कि नहीं मंजूर नहीं होणगियां, ये चीज़ां मंजूर नहीं होणगियां, किसान नहीं मनणगे, इस रोक दे नहीं मनणगे, तो ਉਹੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਰੋਡ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ NIA ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? NIA ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NIA ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੀਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ NIA ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਰੁਖ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੱਦ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ? NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜੀ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਜੇਲ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਠੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਰਾਜਵੰਤ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੇਲ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਆਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 32? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नेशनल लेवल की मीटिंग है। सारा दिन कल मीटिंगों के बीच बिजी होंगे। लेकिन सर सरकार दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई रोड मैप दिया गया है आपको कि यहाँ पर हमने दे दिया उनको,
उनका रोड मैप हम नहीं जानते, हमने अपना रोड मैप दे दिया है। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। नहीं उन्होंने देखो 4 घंटे मीटिंग चली है, आपसी गलबात अच्छी हुई है, कई बार थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई है, पर ज़्यादा ये गल है भी वो कहते सी एफीडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट के असी 1.5-2 साल समा वध भी सकता कि असी इनू सस्पेंड कर दें, कमेटी बना दें। तो अगली जी मीटिंग है परसों 22 तरीक की, वो MSP बारे जी गलबात होगी, पर असी ये गल स्वीकार नहीं की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਿਗਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? नहीं संतुष्ट नहीं कह सकते, पर चलो सार्थक हुई है, सार्थक कह सकते हैं, ठीक मीटिंग हुई है। जी जी परसों फिर उन्होंने 22 तरीक को रखी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा प्रैशर आ लोक शक्ति का, लोगों का। परसों इन्हें 12 बजे मीटिंग इत्थे रखी। सो तुसी अज दी स्टोरी ऑफ द डे स्पैशल दे विच शुरुआत तो लैके दिन दे छपा तक, तैयारियां तो लैके खत्म होने तक, यानी कि मैच की शुरुआत तो लैके मैच के अंत होने तक तुसी स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल वेखी। फिर हाज़र होवांगे ताज़ियां अपडेट खबरों के लिए। हमेशा बने रहो विजन पंजाब TV दे नाल। विजन पंजाब हर कदम तुहाडे नाल। दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।